पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं कोरोना दी करनी है। कोरोना दी वजह दे नाल जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसका जिक्र होएगा। पंजाब सरकार दे वल्लों 5वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चों नूं अगली क्लास दे विच प्रमोट करने का फैसला किया गया है बिना एग्जाम तो। इस दे नफे नुकसान की हो सकते हैं उसकी चर्चा करांगे, पर प्राइम टाइम दे विच अज जिक्र होना एक थ्योरी दा बहुत जरूरी है। जी हां, रशियन साइंटिस्ट आइवन पेल्वल दे वल्लों एक थ्योरी लियांदी गई जिसनूं एजुकेशन दी एक बहुत बड़ी थ्योरी कहा जाता है, जिस दे विच उन्होंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक कुत्ता, एक खाना ते एक बैल। ते उन्हां दी थ्योरी 3 पार्ट्स दे विच है ते उसका निचोड़ ये कढ़िया जा सकता है कि जिहड़ी बैल वजदी है उस कुत्ते दे लई एक अलार्म दे तौर दे उत्ते है ते ओह अपने खाने दे लई रेडी हुंदा है। ते इत्थे बच्चियां दे लई ये एग्जाम एक बैल दे तौर दे उत्ते ही देखे जाते हैं ते वो खाना उन्हां दा फ्यूचर। यानी जेकर ये अलार्म नहीं वजेगा, एग्जाम नहीं होंगे तो ये बच्चे जो अज 5वीं च ने, 8वीं च ने या फिर 10वीं दे विच ने, ये अपने फ्यूचर दे लई रेडी किवें होणगे। तो ये थ्योरी तुसीं होर डिटेल दे विच जान सकदे हो, तुहानूं ईजिली मिल जाएगी ऑनलाइन। पर इस सब दे विचाले अज असीं यही समझण दी कोशिश करांगे कि जिहड़े एग्जाम नहीं हो रहे, शायद अज बच्चों नूं बहुत वधिया लग रहा होवे कि ठीक है सानूं एग्जाम नहीं देने पै रहे ते असीं अगली क्लास दे विच चले गए, या मापियां नूं लग रहा होवे कि ठीक है ज्यादा टेंशन वाला काम खत्म होया, कोरोना सी। पर इसदा अगे जाके इंपैक्ट की हो सकता है कि जिहड़े 10वीं दे विच अज प्रमोट हो गए ने या 10वीं तो अगली क्लास दे विच प्रमोट हो गए ने, असीं उन्हां बच्चों नूं उस कतार दे विच लिया के खड़ा कर सकते हां जिथों लोग IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। ये अज सारे सवालों का असीं जवाब लैण दी कोशिश करांगे अपने मेहमानां तो। पर इस सब दे विचाले 1 साल तो जिस चीज़ का असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जान है तो जहान है, कि वाकई इस कंडीशन दे विच असीं हां कि जेकर एग्जाम्स नूं असीं साइड रख दईए तो आने वाले दिनों दे विच सारा असीं मुड़ तो बच्चों नूं समझा सकांगे, जो इस समय उन्हां दा पढ़ाई नूं लैके नुकसान हो रहा उसकी भरपाई कर सकांगे। तो इस सब दे विचाले सरकार तो भी सवाल है। सरकार तो सवाल यह है कि 1 साल हो गया, असीं बहुत सारे इंतजाम कर ले, पर की असीं एजुकेशन सिस्टम दे उत्ते इस कंडीशन दे विच भी ध्यान नहीं दिता कि असीं बच्चों नूं 1 साल बाद भी ये बदल देण दे लई तैयार नहीं है कि जेकर तुसीं स्कूल च जाके एग्जाम नहीं दे सकते, कोई भी कारण हो जाए, तो फिर वो बदल की है कि वाकई साडियां सरकारां इसनूं लैके बदल नहीं दे सकियां। अज सब दे उत्ते गल होएगी क्योंकि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है ते बच्चे हो रहे ने प्रमोट। कोरोना के डर करके स्कूल इस साल भी बंद चल रहे हैं। हुण जदों इम्तिहानां दा समा आ गया तां कोरोना ने भी सरकारां नूं इम्तिहान दे विच पा रखिया। पंजाब सरकार ने वड्डा फैसला लिया, बोर्ड दीआं परीक्षावां दे बच्चों नूं प्रमोट किया जाएगा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के 5वीं 8वीं ते 10वीं जमात के विद्यार्थियों नूं प्रमोट किया जाएगा, जबकि 12वीं जमात की परीक्षा नूं लैके अजे फैसला बाकी है। 5वीं जमात के 5 विषयों में 4 के पेपर हो चुके हैं। इन्हां 4 विषयों के आधार पर नतीजा ऐलानिया जा सकता है, जबकि 8वीं ते 10वीं के बच्चे बिना पेपरों तो प्रमोट होंगे। हालांकि 10वीं का नतीजा प्री एग्जामिनेशन ते इंटरनल असैसमेंट के आधार पर हो सकता है। The state government of Punjab has promoted or taken a decision to promote all the children studying in classes from class 1 to class 11. सरकार के फैसले को लैके विद्यार्थियों की रली मिली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ इसनूं सही फैसला मान रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे पढ़ाई के हो रहे नुकसान को लैके फिक्रमंद भी ने। सरकार ने 5वीं तो लैके 12वीं तक प्रमोट कर दिते है, पर मैनू
ਨਾਲੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ? ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਰਸਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਗਜੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਰਸਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਊਗੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਰਡਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਔਰ 12th ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ CBSE ਦੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਲਏ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਗੜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਇਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਦੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ CBSE ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟਿਫਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੱਜ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜੇ ਮਾਹੌਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇhtiyatan ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕਨੇ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਦੇਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ JEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ? ਔਰ ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਰੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CBSE ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, 1200-1300, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2500 ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਡਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਕੂਲ ICSE ਨਾਲ ਹੈ। CBSE ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ CBSE ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੇ 3300 ਕੇਸ 3300 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 5000 ਆ ਰਿਹਾ, 5500 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਲੀਡ ਰੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ CBSE ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋ ਇੱਕ IQ ਲੈਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਟਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ PWD ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ PWD ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਅਪੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਂਡ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਦੀ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਵਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੌਂਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਬੇਟ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਦੇ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੈਡਲਾਈਨਸ के प्रायोजक ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ UK ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ESS ਗਲੋਬਲ। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक आस्ट्रेलिया, कनाडा ते UK ਦਾ स्टडी वीजा लगवाउण ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ESS ग्लोबल। तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ पहुंच, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है,
विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ।
पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ? क्योंकि 11th ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12th ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਡੀ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ? ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਕਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਇਹ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਦੋ, ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
पर एग्जाम बिना तैयारी दे देना, बिना पढ़ाई दे देना, उदू भी नुकसानदायक है। सारा साल पढ़ाई नहीं हुई, जिहड़ा मर्जी आके इत्थे डिस्कस कर ले, दिखा देवे भी आ देख लो जी असीं बच्चे नूं अपने बेस्ट बच्चे नूं लाया वो देख लेना भी कितना पढ़े। सर मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ, ਬੱਚੇ ਗਏ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਚਲਵਾਏ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੇਬਲਸ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ, 8ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੌਲਾ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮਸਲੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, 3 ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਿਆ, ਉਹ ਸੁਧਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 2 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ
ਹੁਣੇ ਬੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 95% ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨ ਆਵੇ, 3 ਦਿਨ ਆਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 10+2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਇਆ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਬੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੀ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 2021 ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2022 ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੇ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 1/3 ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਡੇਂਜਰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ। ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। खा ले बेटा। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है।